आद्यकवीश्वर नमः शिवाय आपच्छेदा नमः शिवाय आमयभेदा नमः शिवाय आर्तसुबन्धो नमः शिवाय उज्ज्वलगात्रा नमः शिवाय ओंकारतना नमः शिवाय करुणापादा नमः शिवाय कर्माध्यक्ष नमः शिवाय आंशारहिता नमः शिवाय कामितवरदा नमः शिवाय कालाबाध्या नमः शिवाय गुणमणिहारा नमः शिवाय धननिस्सीमा नमः शिवाय चिद्घनरूपा नमः शिवाय चिद्रूपाङ्गा नमः शिवाय चिरचिन्मात्रा नमः शिवाय चिरसुखसारा नमः शिवाय जगदाधारा नमः शिवाय जन्मविदुरा नमः शिवाय ज्ञानजलनिधे नमः शिवाय नमः शिवाय तमोपहारा नमः शिवाय तुर्यातीता नमः शिवाय त्रिजगन्मूला नमः शिवाय दैमलशूरा नमः शिवाय दीनसुरकुञ्ज नमः शिवाय दुःखध्वंसा नमः शिवाय दोषविभङ्गा नमः शिवाय धर्मसपर्क्ष नमः शिवाय भक्तजनपाला नमः शिवाय नयनिर्लेपा नमः शिवाय नादशरीरा नमः शिवाय निगमाभेद्य नमः शिवाय निजनिश्चिन्ता नमः शिवाय निजसुखभरिता नमः शिवाय नित्यविनोद्ना नमः शिवाय नित्यविमुक्ता नमः शिवाय नियतिनियन्ता नमः शिवाय निरवध्यविभो नमः शिवाय निरहङ्कारा नमः शिवाय निरतोत्साहा नमः शिवाय निरुपममहिमन् नमः शिवाय निरुपाधिघना नमः शिवाय निर्गुणसिन्धो नमः शिवाय निज्जलवन्द्य नमः शिवाय निर्जितमोहा नमः शिवाय निर्मलचित्ता नमः शिवाय परमपवित्रा नमः शिवाय परमोत्तुङ्गा नमः शिवाय परिपूर्णाङ्का नमः शिवाय पातकदमना नमः शिवाय पाशविनाशा नमः शिवाय पुण्यश्लोका नमः शिवाय प्रणवाकारा नमः शिवाय माधकशून्या नमः
शिवाय बुद्धिविगम्य नमः शिवाय ऐन्दवरूप नमः शिवाय भक्तसुभृत्य नमः शिवाय भयकाल नमः शिवाय भुवनोद्धार नमः शिवाय मंगलधाम नमः शिवाय मंगलावयव नमः शिवाय महिमविलोल नमः शिवाय भावनातीत नमः शिवाय मुनिजनमान्य नमः शिवाय मोक्षोपाय नमः शिवाय यतिकुलनन्द्य नमः नमः शिवाय लोकसुरक्षा नमः शिवाय वरयोगीश नमः शिवाय वर्णासाध्य नमः शिवाय विघ्नविघाता नमः शिवाय विद्यासदना नमः शिवाय विमलगुणाढ्य नमः शिवाय विश्वाराध्य नमः शिवाय शरणाधीना नमः शिवाय शान्ताधारा नमः शिवाय शाश्वत सत्य नमः शिवाय शुभ भाण्डार नमः शिवाय शोकात्रिपदे नमः शिवाय सन्तततृप्ता नमः शिवाय सन्तापहरा नमः शिवाय संतोषमय नमः शिवाय संस्तुतिपात्र नमः शिवाय सज्जनपोषक नमः शिवाय सदमलपूज्य नमः शिवाय सद्गुणशील नमः शिवाय सद्रूपाङ्ग नमः शिवाय सरसामोद नमः शिवाय सर्वशुभकरा नमः शिवाय सर्वाधारा नमः शिवाय साधुजननता नमः शिवाय सुखवारिणिधे नमः शिवाय सुगुणातिशय नमः शिवाय ज्ञानिवर नमः शिवाय सौन्दर्यनिधे नमः शिवाय सौख्यसमुद्र नमः शिवाय सौम्यशरनिधे नमः शिवाय हृदयावास नमः शिवाय हृदयावास नमः शिवाय हृदयावास नमः शिवाय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिः। ಅದು ಮ್ಯಾಲಿನ ಟೆಬಲ್ ತೆಗಿರೋದನ್ನ ಟೆಬಲ್ ತೆಗಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಸೂರ್ಯನುದಯ ತಾವರೆಗೆ ಜೀವಾಳ, ಚಂದ್ರಮನುದಯ ನೈದಿಲಿಗೆ ಜೀವಾಳ, ಕೂಪರ ಟಾವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಟ ಜೀವಾಳ, ಒಲಿದ ಟಾವಿನಲ್ಲಿ ನೋಟ ಜೀವಾಳ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಬರಬೆಮಗೆ ಪ್ರಾಣ ಜೀವಾಳವಯ್ಯ, ಪ್ರಾಣ ಜೀವಾಳವಯ್ಯ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೃತಾನಂದ ಅಪ್ಪಂಗಳವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ, ಅವರ ಅಮೋಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತ ಜನವಾಡದ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರ ಪೀಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಂತ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವಕರಂದೇ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನರಾಜ್ ಮುಜುಗುಂಡವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿ ಶಾಂತೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಗುರು ನಮನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಮೃತಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂಡ್ರಕೋಟೆಯ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಪ್ರವಚನದ ರೂಪುರೇಷೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ಗುರುಗಳನ್ನ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ರವಿವಾರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಪೀಠ ಜನವಾಡ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಾಂತೇಶ್ ಗೌಡ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ್ ಸಿಂದ್ಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಸವ ತತ್ವದ ಬಸವಣ್ಣನ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಲಕಲ್ಲದ ಮಹಾಂತಪ್ಪಗಳ ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತರು. ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ನೂರಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಗಳನ್ನ, ಅನುಭವದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಈ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ 25ನೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇಡೀ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಹೊರತಂದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. 25 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 25 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ ಸಾರ ಎನ್ನುವ ಇಲ್ಕಲ್ ಮಹಾಂತಪ್ಪಗಳ ಒಂದು ಅವರ ಜೀವನದ ತತ್ವಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶರಣ ಸಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಜನವಾಡ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಕುಟೀರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಅವರು ಅನುಭವದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಈಗ ನಮಗೆ ಅನುಭವದ ಅಮೃತವನ್ನು ಉಣಿಬಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜ್ಯರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಕಿರುಪರಿಚಯನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನರಾಜ್ ಮುಜುಗೊಂಡವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅಭಿವಂದಿಸೋಣ. ಈ ನಾಡ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭಾವಿಗಳು, ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ವಚನಗಳ ಮೇಲೆ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನಗಳ ಮೇಲೆ, ಹೀಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ವಚನಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಚನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಚನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಹುದೂರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪಗಳವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿದವರು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ಪಗಳವರು ಯಾವಾಗ ಕಗ್ಗವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅಪ್ಪಗಳವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕಗ್ಗವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತ ಅನುಭವಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರ ಪೀಠ ಜನವಾಡ ಪೂಜ್ಯರು ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಅಮೃತ ವಚನವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಂಗದ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರಥಮಂತು ಬಸವಣ್ಣ, ದ್ವಿತೀಯಂತು ಲಿಂಗವು, ತೃತೀಯಂತು ತತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲ. ಅಕಳಂಕ ಗುಣನಿಧಿ ಚಿದಾನಂದ ಬಸವಂಗೆ, ಚಿದಾನಂದ ಬಸವಂಗೆ. ಅಕಳಂಕ ಗುಣನಿಧಿ ಚಿದಾನಂದ ಬಸವಂಗೆ, ಬಕುತನಾದೆನು ಗುರುವೇ ಯೋಗಿನಾಥ, ಯೋಗಿನಾಥ, ಯೋಗಿನಾಥ. ಎಮ್ಮಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ, ಎಮ್ಮವ್ವೆ ನೀಲಮ್ಮ, ಎಮ್ಮಯ್ಯ ಪ್ರಭುರಾಯ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ. ಇನ್ನುಳಿದ ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣೆಂದು ಧನ್ಯನಾದೆನಯ್ಯ ಯೋಗಿನಾಥ, 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 ಯೋಗಿನಾಥ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಸಕಲ ಜೀವಾವಳಿಗೆ ಲೇಸನ್ಯ ಬಯಸಿದ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರನ್ನ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಯೋಗಿಗಳು, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ದೇಶ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂತರಾಗಿರುವ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ, ಅವರದೇ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವಂಥ, ಅವರೇ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ, ಅವರೇ ಮೆಚ್ಚಿದ ನೆಚ್ಚಿದ, ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಒಲವಿನ ಪರಮಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ಅಮೃತಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗುರುದೇವಾಶ್ರಮ ಬಾಲಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಕಾತ್ರಾಳ್ ಮಠದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಂತನೋ ಅಥವಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು, ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬುದ್ಧಿಜವರಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೆ, ಹತ್ತಿರದವನಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಮಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಬಸವಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳವರು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರು. ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಒಡನಾಟಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಚಳಿ
ನಿದ್ರೆ, ಒತ್ತಡ, ಉದ್ಯೋಗ ಏನೇ ಇರಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಸಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಭಾವ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪೂಜ್ಯ ಅಮೃತಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲು ಆಲಿಸಲು ಬಂದಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ, ಕಿರಿಯರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಶರಣರಲ್ಲಿ, ಶರಣೆಯರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬುದ್ಧಿಜೀವರ ವೇದಿಕೆ ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದೇನದಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಕೂತೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪುಳದೆ ವೇದಿಕೆ. ಇದು ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದೇ ಭಾವ, ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಚು ಕಾದ ಮೇಲೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಳಗಿನ ಕಿಚ್ಚು ತೆಗೆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂಚು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವರದು. ಕೆಳಗಿನ ಕಿಚ್ಚು ಹೋಗ್ಯದಂದ್ರೂ ಅದ್ರ ಹಂಚು ಕಾದದ್ದೇನು ಕಾವದಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಜಿಯವರ, ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಏನವ್ರದ್ದು ಧ್ಯಾನದ ಕಾವು ಏನದಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರೇಮ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರುವಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ದೃಷ್ಟಿ, ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ, ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಂಧ್ಯಾ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಂಜೆಗೆ ಸಂಜೆಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎರಡು ಸಂಧ್ಯಾಗಳಂದ್ರೆ ಸಂಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ, ಸಂಧಿಸ್ತು. ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಸಂಧಿಸುವ ಕಾಲವೇ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ. ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಸರಿದಿರ್ತದೆ, ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ, ಎರಡು ಸಂಧಿಸ್ತಾವ. ಸಂಜೆನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಬೆಳಕು ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಕಾಲ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಕಾಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಬುದ್ಧಿಜಿಯವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರವಚನ ಇಟ್ಟಿರೋರು. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರ, ಧ್ಯಾನ, ಜಪ ತಪಾದಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಸಾಧನೆಗೆ ಇವೆರಡು ಸಮಯ ಬಹಳ ಯೋಗ್ಯ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಂಧ್ಯಾ, ಸಂಜೆನೆಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೂಡುವಂಥವು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಅವು ಎರಡು ಸಮಯ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮತೋಲನ ಕಳ್ಕೋತದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಜನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಹಂಗಿರ್ತಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಸಿಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯದಿರು ಇಹದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏನಂತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯದಿರು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಎದ್ದೊಳೋದು, ಬೇಕಾದಾಗ ಉಣ್ಣೋದು, ಬೇಕಾದಾಗ ಹಿಂಗ ಹೋಗೋದು, ಹಂಗಂಗ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗ ಬರ್ತದ, ಗಾಳಿ ಹೆಂಗ ಬರ್ತದ ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಗಾಳಿ ಗುಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ್ದು, ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೋತ. ಯಾವಾಗ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೋತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹಿಂಗ ಹೊಂಟಿರ್ತದ, ಪಟ್ನ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯದಿರು. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ತಿರುಗ್ತದ ಗಾಳಿ. ಬಟ್ ಹಂಗ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಯಾವಾಗ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತದ, ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತದ ಹಂಗ ಬಿಡಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾದಂತ ಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡು, ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯದಿರು ಇಹದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥದ. ಯಾವ ಬೇಕಾವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಶರಣರದು ಉದ್ದೇಶ ಅದ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಜಿಯವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವರಿಂದಲೇ ನಾವು, ಅಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಕಲಿತು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ.
ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂ ಕಷ್ಟಮಿನ್ನುಂಟೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂ ಕಷ್ಟಮಿನ್ನುಂಟೆ. ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದಾಗ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಕತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಉಣ್ಬೇಕು, ಏನು ಉಣ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಉಣ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗ್ಯದ, ಇದು ಹಿಂಗೊಂದು ಕ್ರಮ ಅದ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಒಳಗದು. ಈಗ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ. ಆನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ. ಹಂಗ ಹೋಗೋದದ, ಹಂಗ ಬರೋದದ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಶೂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು, ನಷ್ಟಗಳು, ನೋವುಗಳು, ತ್ರಾಸುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಂಥದ್ರಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಇರ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಗುಣ ಕೂಗುತೈತಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಗಿ ಗುಣ ಕರಿತೈತಿ. ಕೋಳಿ ಕೂಗುತೈತಿ, ಕಾಗಿ ಕರಿತೈತಿ. ಕರಿತೈತಿ ಇಲ್ರಿ? ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೈತದು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರಿತೈತೇನದು? ನೀವು ಹೋಗೋರಲ್ಲ, ಬಿಡೋರಲ್ಲ. ಒಲ್ಲ ಕಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಬೆನ್ನ ಹತ್ತವ್ರೆ, ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕುಂತತವ ಮಾರಾಯ ಅಂತ. ಕಾಗಿನೇ ಕರಿತೈತಿ, ಕೋಳಿನೇ ಕರಿತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರ ಅವ್ರು. ಶರಣರು ಏನಂತಾರ, ಅದ ಕಾಗಿ ಕೂಗೋ ಗುಣ ಅದ, ಕರಿಯೋ ಗುಣ ಐತಿ. ಕೋಳಿಗೆ ಕೂಗೋ ಗುಣ ಐತಿ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅದಾವ. ಮತ್ ನಿಮಗೂ ಒಂದ್ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಅವು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೆಂಗ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇರ್ಲಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಂಚ್ರಿ, ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ರಿ, ಉಣ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ತತ್ವಗಳಿವು. ಅವು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತವೆ, ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾವ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗ? ಇದ್ದಷ್ಟಾದ್ರೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶರಣರ ಸಂದೇಶ ಅದ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿಲ್ರಿ? ನಾವು ಬರೀ ಬೆಳಕಿನಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಬೆಳಕಿನಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೇಕಾಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾವು ಬರೀ ಕತ್ತಲದೊಳಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಮಗ ಉಳಿದದ ವಿಚಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಕತ್ಲಾಗಿದ್ದವ್ರು ಅದ್ರ ಕತ್ಲನೇ ಆರಾಮ್ ಇರ್ತಾರ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಏನು ಸೇರ್ಕೊಂಡದ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಸೇರ್ಕೊಂಡತಿ. ಆದ್ರ ಬೆಳಕಿನ ವಿಕಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿಲ್ರಿ? ಬೆಳಕಿನ ವಿಕಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆ ಒಳಗ ಬೆಳಕದ, ಆದ್ರ ಬೆಳಕಿನ ವಿಕಾಸ ಆಗಲಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟದ, ಒಳಗದ. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಕಲ್ಲೊಳಗೆ ಹೊನ್ನುಂಟು, ಮರದೊಳಗೆ ಅಗ್ನಿ ಉಂಟು, ಹಾಲೊಳಗೆ ತುಪ್ಪ ಉಂಟು, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಹನೋ, ಇದೇನೋ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣಬಾರದು, ತೋರಬಲ್ಲ ಗುರು ಸುಳಿಯನೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಇಟ್ಟು ಚಂದ ಬರದಾರದ ವಚನ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಚಂದ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಕಲ್ಲಾಗ ಬಂಗಾರ ಐತಿಲ್ರವ? ಐತಿಲ್ರಣ? ಆಯ್ತು. ಬಂಗಾರ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಂಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೀತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟತ್ ಅದು. ಹೌದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಲಿ, ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಲೈಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂಗಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಳ. ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಗಂಡಗ ಕಾಡಿ ಕೂಲಿಕಾರ ಗಂಡ ಕಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಚಲೋ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗಳು, ಬಂಗಾರ ಸರಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ರಂತ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಕಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು. ಯಾರಿಗ್ರವ? ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಆಳ ಮಗನಿಗೆ, ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ. ಆಕಿ ದಿನ ಕಾಡಿ ಇಟ್ಲಂತ. ರೊಟ್ಟಿ ಸರಿಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸಾರು ಸರಿಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಪಲ್ಯ ಸರಿಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಚಾ ಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸಪ್ ಚಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತ ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗ ಐತಂತೇಳಿ ಆಕಿ ನಿಚ್ಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕಂತಿತ್ತಂತ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ ಸಾಲ ಮಾಡಿ, ಬಡ್ಡಿಯಂಗ ತೆಗೆದು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಲಕ್ಕಿ ಅದು ಎಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳಾರ್ದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಳ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಾಳ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೇಳಾಕತ್ತಾಳ.
ಸಿಗರೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗೆಳತಿನ ಕೇಳಿದ್ಲಂತ, ಬಹಳ ಪಕ್ಕಾ ಗೆಳತಿ ಇದ್ಲಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಗೆಳತಿಯರು ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಕರು ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ ಅವ್ರು? ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ, ಆದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತತಿ. ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲಂತ ಗೆಳತಿ. ಏನಿಲ್ಲವ ಇಲ್ಲೇ ಕುದಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಂದ್ಲಂತಕಿ. ಅದೇನಾಗೈತಿ, ದಾರ ಈ ಕಡೆ ಐತ್ರಿ, ಹಿಂದ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಪಾಪ ಅವಸರದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಂಗ, ನೀವು ಅವಸರದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟಿರಿದ್ರು, ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಬೈತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ ನೋಡ್ ಫೋನ್ ನೋಡಂತ. ಅವಸರದಾಗ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಸರ ಮತ್ತು ಅಂಜಿಕೆ ಎರಡು ಬಂದಾಗ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅವಸರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಏನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಶುರುವಾಕತಿ. ಹಿಂದಿತ್ತಂತ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತಂದು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ಲಂತ, ಯವ್ವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅದ್ಲಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಒಳಗ ತುಂಬ್ಯಾವ. ಬ್ಯಾಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇದು ಹಿತಮಿತ, ಇದು ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲರದು. ಬುದ್ಧಿಜೀವರು ಏನಂತಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಇರ್ತದ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತಿದ್ರು. ಇದು ಬುದ್ಧಿಜೀವರದ್ದು ವಿಚಾರ. ಇದು ಅಂಟ್ಕೋಬಾರದು, ಅಂಟದಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನದ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ನಡೀತಿರ್ತದ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರ ಅಂತಿದ್ರು ಅಜ್ಜ ಅವರು. ಕಲ್ಲಾಗ ಬಂಗಾರ ಅದ, ಮರದೊಳಗ ಬೆಂಕಿ ಅದ, ತಿಕ್ಕಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಅದ್ರೊಳಗ ಬೆಂಕಿ ಐತಂತ. ಹಾಲಿನೊಳಗ ತುಪ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿಬೇಕಾಕತಿ. ಹಾಲು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಸುನ ಮೇಯಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳದಾವ. ನಂತರ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಹಾಲಿನಾಗ ತುಪ್ಪ, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಕಲ್ಲಾಗ ಬಂಗಾರದ, ಮರದೊಳಗ ಬೆಂಕಿ ಅದ, ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿನೊಳಗ ತುಪ್ಪದ. ಹಂಗ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಹನು. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಲಿನೊಳಗ ತುಪ್ಪ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಗಿಡದಾಗ ಇದು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲಿನಾಗ ಬಂಗಾರ ಒಟ್ಟ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಳಗ್ ಕಾಣ್ತದ. ಹಂಗ ಒಳಗ ಶಿವ ಅದಾನ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಒಬ್ಬ ಬೇಕಲ್ಲ, ತೋರಬಲ್ಲ ಗುರು ಸುಳಿಯನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ತೋರವ ಬರವಲ್ಲ. ಹಂಗ ತೋರಿಸುವಂತ ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪೂಳನು. ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಳಗಿರುವಂತ ಸತ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಧಾನ ಜರ್ನಿ, ಇದು ಇರಿಬಿ ಓಟ ಐತಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್. ನೀವು ದಬಾ ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಮ್ಮಿಗೆ ಕೈಲಾಸದಾಗ ಕುಂದ್ರವ್ರು ಹೋಗಿ ನೀವು. ಇವತ್ತೇ ಕೈಲಾಸ, ಇವತ್ತೇ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು, ಇವತ್ತೇ ಶಿವ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು, ಇವತ್ತೇ ದೊಡ್ಡ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಅವಸರದ ಹುಚ್ಚ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಅದ. ನಿಧಾನ ಐತೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ದಂಗಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮೊದಲು ಸೇವಾ ಕಸಬಾರಿಗಿಂತ ಚಾಲು ಆಕತಿ. ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕತಿ, ಶ್ರಮ ಪಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದಾನ ದಾಸೋಹಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗುರುಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓದಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಪ ತಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಲಾರ್ದಂಗ ನೀವು ಇದ್ರನೇ ನೀವು ಗೆದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಗೆದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಸೋತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ ನಾವು. ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶಿವ ಎಣದ ಬಿಟ್ಟಾನ. ಇಂಥದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಉಪಾಯ ಹುಡುಕಬೇಕಾಕತಿ. ಗುರು ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವರು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಾರೆ, 3 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಯಾವ ಅವು. ಯೋಗ ಅಥವಾ ಗುರು ಅನ್ನುವಂತ ಪದದಲ್ಲಿ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥದ. ಗುರು ಅಂದ್ರೇನು, ಉಪಾಯ. ಎಷ್ಟ್ ಚಂದ ಬರೆದಾರ ಅರ್ಥ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ ಏನ್ರಿ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು, ಕೃಪಾ ಮಾಡೋದು, ನಿಮಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಡೋದು, ಮನಿ ಆಗ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬರ್ಲಿ, ಬಂಗಾರ ಬರ್ಲಿ, ಹೊಲ ಆಗ್ಲಿ, ಮನಿ ಆಗ್ಲಿ, ಹಿಂಗಾಗ್ಲಿ ಹಂಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಗುರು ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲಾರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರು ಉಪಾಯ. ಯಾರು ಗುರುಗಳಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಾಯವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತವನಿಗೆ ಗುರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪಾಯ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀ ಹೆಂಗ ಪಾರಾಗಬೇಕಂತ, ಹೆಂಗ ನೀನು ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ, ದುಃಖಗಳಿಂದ, ನೋವುಗಳಿಂದ, ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಹೆಂಗ ನೀ ಪಾರಾಗಬೇಕಂತ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಗುರು. ಆ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಉಪಾಯಗಳನ್ನ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ವಿಚಾರದ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪೂಳ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ
ತ್ರಾಸ ನೋವುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನ್ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ DVG ಅವರು ಇದರ ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತ್ರಾಸ ಆಯ್ತು, ನೋವಾಯ್ತು, ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ, ತೀರ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ತಕ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತಕ್ಕೋಬೇಕು, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ಏನಿದ್ದು ಏನ್ ಲಾಭ, ಏನ್ ಹೋದು ಏನ್ ಲಾಭ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಅಂತೇಳಿ 20 ನಮೂನಿ ಒಳಗ್ ಗುಣಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಮ್ ಪ್ರಾಣ ತಕ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಊಟ ಬಿಡಬೇಕು, ನಾವ್ ಇರಬಾರ್ದು, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗ್ತದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಮೀರಿ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಲಿಮಿಟಿನೊಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀರ ಹೊಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟ್ ದಾಟಿ ನೀರು ಬರಾಕತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಒಡ್ಡು ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತಾವ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಘನಘೋರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಒಂದು ತ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ, ಅವಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವ್ವ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂತ ಪ್ರಸಂಗದೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ನೀಗಲಾರದಂತ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ ಉಪಾಯ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನಾವು ಗುರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ನೀ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅತಿ ಚಿಂತೆ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಳ್ಳು ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋದು ಅಂತಾರ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರದಾರ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಹಿಂಗ ಅಪ್ಪುಗಳ ಅಚ್ಚಾರ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದಿವಿ, ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿವಿ, ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಕೇಳೋದೇ ಒಂದು ಯೋಗ ಅಂತ ನಾ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸುಮ್ ಕೇಳೋದೇ ಒಂದು ಕುಂತು ಕೇಳೋದೇ ಯೋಗ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದಿರಲ್ಲ, ಅದ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ. ಅದ ಎದ್ದೊಳೋದೇ ಒಂದು ಯೋಗ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಎದ್ದೊಳೋದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಏನ್ರಿ. ಅದೇ ಎಚ್ಚರ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಎಚ್ಚರ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಯುವುದು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾಯಿಗೆ ಶ್ವಾನ ನಿದ್ರಹ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತಕಾರರು ಏನ್ ಬರ್ದಾರ, ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ವಾನ ನಿದ್ರಹ, ಹೌದ್ರ? ಅಲ್ಪ ಆರಿಹಿ, ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ರಿ. ನಿದ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಮಕ್ಕೊಂಡಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ನೆ ಎದ್ದು ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಸುರಿಯೋರು ಎದ್ದು ಅವನ್ನ ಬಡಿತಾರ ಅವ್ರು. ಎದ್ದಿ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಿದ್ರೆ ಐತಿ, ಅದು ಮಾಯಾ ಐತಿ, ಅದು ಬೇಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಗಲೆಲ್ಲ ದಣದಿರ್ತೀರಿ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹಗಲು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾರೆ ಕಾಣಕತ್ತ. ನೋಡ್ರಿ ನಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಹುಡುಗ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಎಳ್ಳು ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಲು. ಮೌಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಸಾಲು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರದಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಎಳ್ಳು ಗಾಣದಾಗ ಸಿಗಬೇಕದು. ಏದನ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ, ನಷ್ಟ ಬೇಡ, ತ್ರಾಸ ಬೇಡ, ಶ್ರಮ ಬೇಡ, ಬೆವರು ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಾಜ. ಇವ ರಾಜ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ರಾಜ ಯಾರು? ರಾಜ ಹಂಗಾಗ್ಯಾರೇನ್ರಿ? ಸುಮ್ಮ ರಾಜರು. ಅವ ಎಷ್ಟು ತಾಲೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ರಾಜ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರ. ಹಂಗ ನೀ ಚಲೋ ಆಗಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀ ಕಷ್ಟದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸುಖದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳು ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡದು. ಈ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ತ್ರಾಸು ಚಿಂತೆ ನೋವು ನಲಿವು ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗಬೇಕು, ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲವ. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ರಿ, ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಬರೀ ಅನ್ಸ್ತಾರ ಮಂದಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಕತ್ತೆ ಏನೋ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಕ ಅನ್ಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರ ಅವ್ರು ಶರಣರು. ಕಬ್ಬು ಗಾಣದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿನದು ಹಾಲು ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಕ್ಕಮಾದೇವಿ ಅಂತಾಳ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿರಂತಾರ ಅವರು. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜರಾಗ್ರಿ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ರಿ. ಅದು ಕಷ್ಟ ಇರ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಅಂದಾಗ ನೀವು ಮುಕ್ತ. ಅನುಭವದಿಂದ ಅನುಭವ ಬರಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದ. ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದ ಅನುಭವ ಅದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಳ್ಳು ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲದ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡದು, ಈ ಸಾಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟ ನಿನಗಾದಂದು ನಷ್ಟ ಬಯದೋರ್ದಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಮೃತವು ದ್ರವಿಸುವುದು ಗುಪ್ತಿಯಂ ಪುಷ್ಟಿಗೊಳ್ಳದರಿಂದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಬುದ್ಧಿಜೀವರು ಬಹಳ ಲೈಕ್ ಮಾಡವ್ರು. ನಾವ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು.
ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕಗ್ಗಾಡ್ರ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕಗ್ಗಾಡ್ರ ಅಂತಿದ್ರು. ಯಾಕ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಸುಮ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿವಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಆಡ್ರಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೊದ್ಲು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಒಂದಿಬ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆಗೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಹಾಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಅಲ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ತಮಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ದಾಗ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಅವರು. ಇದು ಅವ್ರು ಅಂದಿದ್ದು ಆರಾಮಿಲ್ದಾಗ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಡಿದ್. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕಗ್ಗ ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕಿವಿಗೆ ಸುಖ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾತ್ರಿ, ಏನಾತ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನಾಗ ಬಿದ್ರಿ, ಅಪ್ಪಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗಿರಿ, ಬರೀ ಇದನ್ನ ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ 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 ನನ್ಗೆ ಸಾಕಾಗೈತ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಕ್ಕೂ ನಡಿಲಾರ್ದಂಗ ಆಗೈತಿ. ನಮ್ದು ಅಪ್ಪಗಳು ಅಂದಿದ್ದದ ಏನ್ರಿ, ಇದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಸುಖ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿರುವಂತವರೇ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಸತ್ ಚಿಂತನ ಇದು. ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಇರುವಂತದ್ದು. ನಮ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾವು ಸತ್ಯದಾಗ ಮಿಥ್ಯಾದಾಗ, ಈ ಕಡೆ ಜಿಗೆಯವರ ಆ ಕಡೆ ಜಿಗೆಯವರ, ಅದು ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಚಲೋ ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನೃತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಮೃತಪ್ರಾಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಇರ್ತಿದ್ವು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು. ಈ ಕಗ್ಗ ಹಿಂಗದಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಏನಾನ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ನಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ದದು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ಸಮುದ್ರ ಅದ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಎಲ್ಲರ ಒಳಗದ, ಹೇಳುವಂತವ್ರ ಒಳಗೂ ಅದ, ಕೇಳುವಂತವ್ರ ಒಳಗದ. ಯಾವಾಗ ಯಾರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತತ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲದು. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದು ಎಷ್ಟು ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಅಡಿಗೆ ಅವಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತತ್ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗುರು ಏನು ಉಪಾಯ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಲದು. ಆದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲೇ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮಗೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಸುವಾದಾಗ ಉಣಬೇಕು, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಹಿಂಗೊಂದು ಗೊತ್ತದ ನಮಗ. ಯಾಕೋ ನಮ್ಗೆ ಇಶಕ್ತ ಅನ್ಸಕತ್ತಂದ್ರ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೋ ಬಾಯಿ ಒಣಗಲಕತ್ತದಂದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಹಿಂಗ ನಮಗ್ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಕಷ್ಟ ನಿನಗಾದಂದು ಅಂದು, ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡು, ಆರಾಮಿದ್ರಿಲ್ಲ ಈಗ. ನಿಮ್ಗೆ ಆದಾಗ ಹೌದಿಲ್ರಿ, ಪೆಟ್ಟಾದಾಗ, ನೋವಾದಾಗ, ತ್ರಾಸಾದಾಗ, ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ, ಹಿಂಸೆ ಆದಾಗ, ನಿಂದನ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ದೂರ ತಳ್ಳಿ ಅಸಹಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮನ್ನ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಇಲ್ದವ್ರ ಅದಾರ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ದವ್ರ ಅದಾರ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದವ್ರ ಅದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೌರವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಮಾದೇವಿ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಸಖಿಯ ನಾರನು ಕಾಣೆ, ಇಟ್ಟು ಚಂದ ಬರ್ದಾಳ, ಇಟ್ಟು ಚಂದ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿ, ಗಂಡ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗಿದು ಅಕ್ಕ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿನೇ. ಆ ತಾಯಿ ಉಪದೇಶ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ ಬಂದ್ ಕೇಳಿ ಹೋಗೋದು, ನಾ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಗೆಳತಿಯರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ದಾಗ ಯಾರು ಬರೋರು ಅದಾರ, ನಮ್ಮ ಮೈಯಾಗ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಾಗ ಯಾರು ಬರೋರು ಅದಾರ, ಮನಿ ಇಲ್ದಾಗ, ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಇಲ್ದಾಗ, ಚಲೋ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳು ಇರ್ಲಾರ್ದಾಗ, ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚಲೋ ಊಟ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದಾಗ ಯಾರು ಬರೋರು ಅದಾರ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂಧು ಬಳಗದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂಧು ಇಲ್ಲ, ಬಳಗ ಇಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಸಖಿಯ ನಾರನು ಕಾಣೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಅಕ್ಕಮಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ. ಕಷ್ಟ ನಿನಗಾದಂದು ಅಂದು, ನಷ್ಟ ಭಯದೋರ್ದಂದು. ನಿನಗೆ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ, ಭಯ ಆದಾಗ, ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ಅಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೊರಗೆ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ, ಕೈ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕನಪ್ಪ, ಏನು ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಆಡಾಕತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊರಗೇನು ಆಡಾಕತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗ ದೃಷ್ಟಿ ಆಯಿಸಿದ್ನಿ, ಹೊರಗ ಮಾತಾಡಿದ್ನಿ, ಹೊರಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ನಿ, ಹೊರಗ ಕೇಳಿದ್ನಿ, ಹೊರಗ ನೋಡಿದ್ನಿ.
ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾಕೋ ಹೊರಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತ್ ನನ್ನ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಾಕತ್ತದ ಅಂದ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಇರುವೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊರಗೈತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹೊರಗಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ? ಒಳಗೆ ತಿರ್ಸ್ಕೊ. ಈಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇದು ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯ. ಇದು ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯ, ಪೂಜೆಯ ಸಮಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತದ ಸಮಯ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ, ಜನಗಳ ಚಿತ್ತ ಶಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಂಜೆ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಈಗ 3 ಅರ್ಥದವ. ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಾನು ನಿಮ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಲಕ್ಷ್ಯ. ಈ ನೋಡೋದನ್ನ, ಆ ನೋಟ, ಆ ಚಿತ್ತ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗ್ ಮಾಡೋದು. ಒಳಗೇನಾಯ್ತಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಹೋಗಿನೇ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಹೋಗಿಬಿಡುವುದು, ಅದೇ ಆನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಒಳಗೋದ್ರೆ ಶಾಂತದ. ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸು ನೋಡಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಅಮೃತವು ದ್ರವಿಸುವುದು ಗುಪ್ತಿಂ ಪುಷ್ಟಿಗೊಳ್ಳದರಿಂದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಅಮೃತ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಪೋಳದ ಅಮೃತಾನಂದಮಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾರ. ಅಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮೃತವಿಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ. ಏನ್ರಿ? ಮೃತವಿಲ್ಲದ್ದು. ಒಳಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವದ, ಒಂದು ಅಂಶದ, ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನ ಅಂಶ. ಅಮೃತಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಣರು. ನಮ್ಮ ನತ್ತಿ ಒಳಗೈತಂತ ಅಮೃತಲಿಂಗ ಅಂತ ಐತಂತದ್ದು. ಅಮೃತನೇ ಸುರಿಸ್ತದಂಥದ್ದು. ಅದು ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಶಿವಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಕತಿ, ಸಂಬಂಧ ಆಕತಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿಟ್ಟಾನಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಸಾಗರದೊಳಗಿರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಬಿಂದುಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೃದಯದಾಗ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾನಂತ. ಏನ್ರಿ? ಆ ಸಾಗರದಾಗ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಿಂದುಗಳದಾವಲ್ರಿ, ಅಮೃತ ಬಿಂದುಗಳು ಕೋಟಿ ಅದಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದೊಂದು ಬಿಂದು ತೆಗೆದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೃದಯದಾಗ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾನಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಮತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿ ಅಮೃತದ ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಮಗಾಕತಿ. ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ರಿ? ಒಂದೊಂದ ಬಿಂದು ಹೆಂಗ ಒಂದೊಂದು ನೀರಿನ ಹನಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಂಗ ಒಂದೊಂದೇ ಅಮೃತದ ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜೀವದಾಗಿಟ್ಟಾನಂತ ಶಿವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗೆ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಲಕತ್ತೈತಿ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಕತ್ತೈತಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರಿಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಬಳಿಕ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗು. ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದ ನೋಡು, ಅಲ್ಲೇನು ವಿಚಾರ ನಡೆದದ, ಏನು ಭಾವನೆಗಳು ನಡೆದದ, ಏನ್ ತ್ರಾಸ ಐತ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹರ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದದಲ್ರಿ ಒಳಗ್ ನಡೆಯಕತ್ತದಲ್ಲ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತ, ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ನಿಧಾನ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ನಿಂದಿರ್ತತಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಂದಿರ್ತತಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಂತ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿಂತತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರ್ತಾರ. ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸು ನೋಡಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಮೃತ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಜಾಗದಾಗ ದೇವರು ಅಮೃತ ಇಟ್ಟಾನಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾನಂತ ಕೇಳಿ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾನ. ಒಂದ್ ಹನಿ ಇಟ್ಟಾನ, ಮತ್ ಬಾಳ ಅಲ್ಲದ, ಒಂದ ಹನಿ ಇಟ್ಟಾನಂತ. ಆ ಒಂದ ಹನಿ ನವರಸಗಳಾಗ್ಯವಂತ ಬರದಾರ. 9 ರಸಗಳು, ಒಂದ ಆನಂದದ ಒಂದು ಬಿಂದು 9 ರಸಗಳಾಗಿ 9 ರಾಗಗಳ, ಎಷ್ಟೋ ರಾಗಗಳದಾವ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ನೋವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತಾವಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ವಶದಾಗಿರ್ತಾವ, ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ವಶದಾಗಿರ್ತಾವ. ನಾವು ಅವುಗಳ ಕೈ ವಶದಾಗ ಓದಿವಂತ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ತಮಗೆ ಹೆಂಗ ಬೇಕು ತಾವು ಬಳಸ್ಕೋತಾವ. ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈ ವಶದಾಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ ಬೇಕು ನಾವ್ ಹಂಗ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂತ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದೇ ಧ್ಯಾನ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಇದ್ದ, ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಬಹಳ ಜನಗಳು ಬರ್ತಿದ್ರು, ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಿದ್ದ, ಪ್ರೀತಿವಂತಿದ್ದ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದವ. ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಸಾಮಾನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡೋಗೋರು ಅವ್ರ ಮಾತು ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿದ್ದು.
ಅಷ್ಟು ಚಂದ. ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ದಾರ ಋಷಿಗಳು, ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ದಾರ. ಹಂಗ ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿರುವಂತ ಓನರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಉಳಿದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗ್ಲಕತ್ತಿದ್ವು, ಈ ಅಂಗಡಿ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ ಏರಾಕತ್ತಿತ್ತದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಲೋ ಆಗ್ಲಕತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಎದಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ? ಎದಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಂಗಡಿ ಹೆಂಗ ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ರಿ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು. ಹಿಂಗ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚೋದು, ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಮುಚ್ಚೋದು ಬೇಡ, ಗಿರಾಕಿನೇ ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ. ಹಿಂಗೂ ಕೆಲವ್ರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರದಾರ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೆಲವ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂಗೇನು ಬೇಡ ಬೇಡ, ಒಬ್ಬನು ಬಹಳ ಖತರ್ನಾಕ್ ಇದ್ದ. ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದ, ರಾತ್ರಿಯಾಗ ಒಬ್ಬನು ಕುಡ್ಯಾಕ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಎಲ್ಲ ದಗದಾಗ ಸುಟ್ಟು ಹೋತು. ಅಂಗಡಿ ಓನರ್ ಬಂದ. ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಕುಂತಿರಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿದ್ರು ಅವರು. ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ನೋಡಾಕ್ ಬಂದ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಾಕ್ ಬಂದಿರಿ. ಹೆಂಗ ಜಮಾಯಿಸಿರಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಜಮಾಯಿಸಿ ಬಿಡಿತದು. ಜನ ಯಾರು ಮಾತಾಡವಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ ಬಿಟ್ಟಾರ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಾರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನ ನೀವು ಬಂದಂತ. ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಇಷ್ಟು ಮಾಲ್, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗೈತಿ, ನಷ್ಟ ಆಗಿ ಹೋಗೈತಿ, ಇಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೈತಿ. ಪಾಪ ಉಳಿತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ, ನೇಣ ಹಾಕೋತಾನೋ, ವಿಷ ಕುಡಿತಾನೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೋಡಾಕ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಮಂದಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ನಾವು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ನೋಡೋದಾಗೈತಿ. ಚಲೋ ಇದ್ದೀವಿ ಹಣ ಅಂತಾರ, ಚಲೋ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ ಅಂತಾರ. ನಡೆದ ಬಿಡು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೈತಿ. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಬೈರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಚರಿಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮಂದಿ ಬಂದು ನೋಡ್ದ, ಸುಟ್ಟು ಕರ್ಕಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿ ಕಕ್ಕ ಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ನೋಡಾಕತ್ಯಾರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೋ, ಬಾಯ ಬಡ್ಕೋತಾನೋ, ಒಳ್ಳೆ ಆಡ್ತಾನೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಾಕತ್ತ. ಹಿಂಗ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ಮಂದಿದ್. ಅಡ ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತಪ್ಪ, ಹೋಗಿದ್ದೋಯ್ತು, ಯಾವ್ದೋ ಮೂರ್ಖರು ಮರ, ಅದನ್ನೇನ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ, ಮತ್ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿವಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಂತನೋ ಭಾವ ಈ ಜನಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಾಕ ಬಂದಾರಂತ ಇವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನಂತ. ಎಂತ ಕರ್ಮ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿ ನೋಡ್ದ, ಸೀದಾ ಮುಂದ್ ಹೋದ. ಅವಂದೇನ ಬೆಳಗಿನ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ವಾಪಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ರು. ಮಂದಿ ಹೋಗುವಲ್ರು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ ಸೀದಾ ಮನಿಗ್ ಹೋದ. ಮನಿಗ್ ಹೋಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ, ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್. ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕತೆ ಇದು. ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್ಡ್, ಮೈ ಶಾಪ್ ಇಸ್ ಬರ್ನ್ಡ್, ಬಟ್ ಮೈ ಫೇತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ನಂತ. ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಸುಟ್ಟದ, ಅಂಗಡಿಯಾಗಳ ಸಾಮಾನು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾವ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಅಂಗಡಿ ಚಾಲು ಅಂದಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋದ್ರು ಮನೆಗೆ. ಹೊಗೆ ಬಿಟ್ರು ಮನೆಗೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ? ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದವ. ಮಕ್ಕಳ್ರ ಮೊದಲು ನಾ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಕೊಡುವಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿ, ನಾ ಕಲಾಸಾಗಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತೀನಿ, ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿಸವಲ್ರು. ಜಗತ್ ಹಿಂಗೈತ್ರಿ, ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಯಾಕಡೆ ತಿರುಗ್ತದ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಉಪಾಯ. ಗುರು ಉಪಾಯ. ಗುರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾನ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಉಪಾಯ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾನ. ಹಿಂಗ್ ಬದುಕ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಬದುಕ್ರಿ, ಹಿಂಗಿರ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಗಿರು. ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾನ. ಅವ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮದಿಂದ ಏನೇನೋ ದೊಡ್ಡವರು ಬರದಾರ್ರಿ, ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರದಾರ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರದಾರ, ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರದಾರ, ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬರದಾರ. ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಇದು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಿಂದ ಬಂದದಂತ ಬರದಾರ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಬರದಾರ. ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯತ್ ನಾವು, ಈಗ ಚಾಲು ಆಗ್ಯತ್ ನಮ್ಮದು. ಏನ್ರಿ ಅದು ಏನೇನೋ ಯಾವ್ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರದಾರ. ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಬಂತಂತ ಇದು ಜೀವ, ಸಸ್ಯದಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಆಗಿ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಯದ. ಅಂದ ಬಳಿಕ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರು. ಒಂದು ಹುಲಿ ಬರಾಕತ್ತದಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ರವ? ಒಂದು ಹಾವು ಬಂದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಥದ್ದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಂಗೈತಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಪ್ಪ. ಅವನ್ ತಲೆಯಾಗ ಯಾವ ಮರ ಇರ್ತದ ಚಲೋ ಇದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಮರ ಹಿಂಗಾಕ ಅದು ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ ನಾವೇ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಯ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಾಗಿ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ನಾಗೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಕೋಲಿ ಒಳಗೋ ಯಾವುದೋ ತಣ್ಣನ್ ಜಾಗದಾಗ, ಅಪ್ಪಗಳು ತಣ್ಣನ್ ಜಾಗ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗ ತಂಪಿರೋದು ತಣ್ಣನ್ ಜಾಗದಾಗ ಇರೋದು, ಹಂಗ ಬಂದು ಸುಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಜಿಯವರು ದೊಡ್ಡವರು ಶರಣರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಒಳಿತದೆ. ಅದೇ ಧ್ಯಾನ, ಅದೇ ಜ್ಞಾನ. ಹಿಂಗ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಕಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನುಕ್ಸಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಗುರುಗಳಿರೋದೇ ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾನ್ ಕಂಡದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಬುದ್ಧಿಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಗುರುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕರಪ್ಪ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಾಕ ಬಂದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಬಂದ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರ ಅಂತಿದ್ರು, ಹೇಳತಾನ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರ ಅಂತಿದ್ರು ಹೊರತಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಜವಾದಂತ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳವರು. ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗದಂಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ಬುದ್ಧಿಜಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿವಿ, ಯಾರು ಬುದ್ಧಿಜಿಯವರ ಸೇವಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವತ್ತಿನಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇನಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿಜಿಯವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ, ಸೇವಾ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅವ್ರು ತಕ್ಕಂತ ಯಾರು ನಡ್ಕೋತಾರಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬುದ್ಧಿಜಿಯವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಜಿಯವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಜಿಯವರು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ವಿದೇಹದಲ್ಲಿ, ದೇಹ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೇರಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸ, ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೇಮ, ಸೇವಾ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾಯರವರು. ಎಂತ ಕಾಯರು? ಅನೇಕ ಕಾಯಗಳದಾವ. ವ್ಯೋಮಕಾಯ, ಜ್ಞಾನಕಾಯ, ಭಕ್ತಿಕಾಯ, ಕಾಯಗಳು ಭೌತಕಾಯ. ಇದು ಈ ಭೌತಕಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಭೌತಕಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ಭೌತಕಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜ್ಞಾನಕಾಯದಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾಲೆಜ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜ್ಞಾನ ಚಿಂತನೆ ಒಳಗ ಬೆರೆತಿರ್ತಿತ್ತು, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತದಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಜಿಯವರು ಇದ್ದಾಗಲೇನೆ ಅವ್ರು ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಶರೀರದೊಳಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇನ್ ಇದ್ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ನಮಗೆ ಇಟ್ಟ ಯಾವ ಹಿಂಗಾತು, ಯಾವ ಹಂಗಾತು, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ ಬಳಿಕ ನೋವು ಎಲ್ಲಿ ಆಕತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಅಂತೀವಿ. ಅಂತ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದೇ ಗುರು ಧ್ಯಾನ, ಗುರುಗಾನ, ಗುರು ಸ್ಮರಣೆ, ಗುರು ಸ್ತುತಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರ ಇನ್ಯಾವುದೈತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಾಳ ಹಾಕೋತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ವಿಷಯ, ಇವ್ರ ಮನೆ ವಿಷಯ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಲ ಮನಿ ವಿಷಯ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ವಿಷಯ, ನೌಕರಿ ವಿಷಯ, ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯ, ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಕಡಿಮೆ, ಇಂಥ ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಕೇಳ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಕಗ್ಗ ಕೇಳ್ರಿ, ಚಂದದ. ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಅಶಾಂತಿ ಆಗ್ತದ ನಮ್ಗ? ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದ, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತತಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ DVG ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಮನ ಕೊಳದ ಜಲ ನಿನ್ನ ಮನ. ಇಟ್ಟು ಚಂದದ ಇದು. ಕೊಳದ ಜಲ ನಿನ್ನ ಮನ ಲೋಗರದರೊಳಗಿಳಿಯ ಬಗ್ಗಡವದಹುದು. ಕಲಕದದ್ದಜ ಕೊಂಚ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಡದು ತಿಳಿಯಹುದು ಮರಳಿ ಶಾಂತಿಯಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇಟ್ ಚಂದ ಇದು ಬರದಾರಲ್ರಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸುಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರಂತಲ್ಲ. ಈ ಕಗ್ಗಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಜಿಯವ್ರು ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಓದ್ಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು ಅವರು.
ನಾನು ಈ ಕಗ್ಗ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಅದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ತರಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮರಿದೇವರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿಸಿದ್ರಂತದ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿದ್ದರು ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಳದ ಜಲ ನಿನ್ನ ಮನ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕೊಳ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕೊಳ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನ ಹಂಗ ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆರಾಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಾವಳಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆರಾಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾತಂದ್ರೆ ಏನಾಕತ್ರಿ? ಕೊಳದ ಜಲ ನಿನ್ನ ಮನ ಲೋಗರದರೊಳಗಿರಿಯ ಬಗ್ಗಡವದಹುದು. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆನಂದ ಆಕತ್ತ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಜೀವರು ಅಂತಿದ್ರು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತಿದ್ರು ಅವರು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಜ್ಜರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಹರತ್ ಹಂಗಿತ್ತು. ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಬರೀ ಹಾಡೋದಲ್ರ, ಬರೀ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಆಡೋದು ಎದಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುವಂತ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಇರುವಂತ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಸಂತರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬುದ್ಧಿಜಿ ಅವರು. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಯಾವುದೇ ಇತಿಹಾಸ, ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹಿಂಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತಿಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಬುದ್ಧಿಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಶಾಂತ ಇರುವಂತ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಮನಸ್ಸಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಳದ ಜಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಎಂತ ಜಲ ಅದು? ಕೊಳದ ಜಲ. ಕೊಳದ ಜಲ ಅದು. ಲೋಗರದರೊಳಗೆ ಇಳಿಯೇ ಬಗ್ಗಡವದಹುದು. ಹೊರಗಿನ ಮಂದಿ ಇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನಾಕತ್ರಿ? ಬಗ್ಗಡ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಕತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಈ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಾಗ ಚಲೋ ಗೊತ್ತಾಕತ್ತದ. ಕಲಕ್ ಅಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಿನ ಜನರನ್ನ, ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರು, ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಳದಂಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅದ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸೇ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕೇಳೋರ್ದು ಹೇಳೋರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅದ, ವಿಷಯಗಳು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾವ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ಇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ಬಗ್ಗಡ ಹಾಕತ್, ಹೊಲಸಾಕತ್. ಅದ್ರ ಮಾರಿ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಕುಡಿಯಾಕು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಿ, ನಿಮ್ದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂತ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಲೋಗರದರೊಳಗಿಳಿಯೇ, ಲೋಗರ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದವರು, ಹೊರಗಿನ ಜನರು, ಅಕ್ಕಂದು, ತಂಗಿದು, ಅಪ್ಪಂದು, ಅವಂದು, ಗೆಳತಿದು, ಗೆಳೆಯಂದು, ಏನ್ ಒಬ್ರದ ಇಬ್ರದ, ನಮ್ ಚಿಗವನ ಮಗ, ದೊಡ್ಡವನ ಮಗ, ಇದು ತಲೆ ಇಟ್ಟೈತಿ, ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಟೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿದಂತ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋತೀರಿ. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೈತ್ರಿ. ಮನಸ್ಸು ಸಣ್ಣದೈತಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. ಏನು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ನೀವು? ಅದು ಅಕ್ಕಮಾದೇವಿ ಅಲ್ಲ, ಬೋಂತಾದೇವಿ ಅಲ್ಲ, ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇದೀರಿ, ನಿಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು? ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ ಸೇಫ್ ಇರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವನ್ ತನ್ನ ಮಿತಿ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ಕೋತಾನ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಮಿತಿ ದಾಟಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗ್ತಾನ. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟ ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡಾಕತ್ತಿತ್ತು, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಕಲಕ ಮಾಡಾಕತ್ತಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬಹಳ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಾರ ಅವ್ರು. ಬುದ್ಧಿಜೋರು ಹಂಗ ಅಂತಿದ್ರು ಪ್ರವಚನದಾಗ. ಅವ್ರು ಏನಂತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ತಲೆಯಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು ಅವರು. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರವಚನದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿಜೋರು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಬಹಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಲಾಕತ್ತಿತ್ತು, ತೆಗೆದು ಒಗದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರು. ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಹಾಕತ್ತೇನೆ ಹೋಗ್ಯಾಕ? ತಲೆಯಾಗ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೂ ಸಜ್ಜಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಯಾಕೋ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಸಜ್ಜಿರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೂ ಸಜ್ಜಿರ್ಬೇಕು ತಲೆಯಾಗ, ಅದು ಯಾಕೋ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡಕದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಒಳಗೆ ತಲೆಯಾಗಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಡೋದು. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಹಸ. ಇದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಕದೆ ಅದ್ದದೆ ಕೊಂಚ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಡದು ಮರಳಿ ಶಾಂತಿಯಹುದು ತಿಳಿಯಹುದು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ. ಸರೋವರ ತಿಳಿ ಯಾವಾಗ ಆಕತ್ರಿ? ಅದು ಶಾಂತ ಆದಾಗ. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ತಿಳಿ ಹಾಕತ್ತಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗ್ ಏನದಾವಲ್ರಿ, ಹೊರಗಿನ ಅದಾವಲ್ರಿ, ಅವು ಒಳಗ್ನೆ ಹಾಕೋಬಾರ್ದಂತಾರ. ಇರ್ಲಿ, ಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ತಗೊಂಡಿವಿಲ್ಲೋ, ಅದು ಇನ್ನು ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಉಳಿದದ್ದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು.
ಹಿಂಗ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ತಲೆ ಅಗರಿರ್ತತಿ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಅಗರಿರ್ತತಿ, ತಿಳಿಯಹುದು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಋಷಿಗಳು ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವರು ಹೇಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಶಾಂತಿ ಅದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಶಾಂತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆನಂದ ಪಡ್ಕೋತೀರಿ, ಆನಂದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ಇರುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. 8:30 ಆಯ್ತು, 6:30 7:30 ಪ್ರವಚನ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಜೀವರಂದ್ರೆ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವರಂತ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ. ಹೊತ್ತು ಕೊಲೆಗೈವನೇ ತಿಳಿದ ಮನುಜ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ನೆನಪಾತ್, ಈಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗ ತಲೆಯಾಗ ಬಂತು. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದಾರ, ಹೊತ್ತು ಕೊಲೆಗೈವನೇ ತಿಳಿದ ಮನುಜ. ತಿಳಿದವ ಹೊತ್ತು ಸಾಯಿಸಬೇಡ್ರು. ಮಂದಿನ ಸಾಯಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಯಿಸೋದು, ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಯಿಸೋದು ಹೆಂಗ್ ಪಾಪನೋ, ಹೊತ್ತನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ ಅಂತ ಬರದಾರ. ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ನಾಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಬುದ್ಧಿಜೀವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಯದ, ನಮಗೂ ಆಗ್ಯದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬೆಕ್ಕದಂತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಅವ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲ್ಸಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಜೀವ್ರನ್ನ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲ್ಸಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ ರಾಜರಿಗೆ, ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗಳು ಹೋಲ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವರೇ ಇವರೇ ಅಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬುದ್ಧಿಜೀವರ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ, ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ, ಒಂದು ಸುದೈವ, ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ನಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ. ಇದು ಅವರು ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಸಲಿಗೆ, ಸಾವಾಸ, ಸ್ನೇಹ, ಒಂದು ಮಾತೃತ್ವ ಭಾವ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಸದ ಅಂತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬುದ್ಧಿಜೀವರು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಕೃಪಾ, ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ, ಅವರು ಶಕ್ತಿ, ಅವರು ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಿತವಾದಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಮೃತಾನಂದ ಮಹಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿಜೀವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ, ಒಲವಿನ ಮೀನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದಂತಾರಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಜೀವರೇ ಅವ್ರನ್ನ ನೆಚ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯರು. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ದಿನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ನಡೀತದೆ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ, ವಿಶೇಷ ನಾವಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮ್ಗತನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯನೇ ಧನ್ಯನು ಅಂತ ಬರದಾರ ಕುವೆಂಪು ಅವರು. ಸಾಮಾನ್ಯನೇ ಧನ್ಯನು, ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನೇ ಮಾನ್ಯನು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಜೀವರು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ನೊಳಗೆ ಏನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಕತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನಾವು ಸಣ್ಣವರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಬಸವನಂದ ಶ್ರೀಗಳವರು, ಮಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳ, ಸಾತ್ವಿಕ. ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗತಲ್ಲಿ ಕೂತಾರ, ಮತ್ತೆ ಕಸಬರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕಸನು ಹೊಡಿತಾರ, ಅಡಿಗೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರ, ಏನ್ರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಊರುಗೋಲಾಗಿ ನಿಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗ ಬೇಕಾಗ್ಯಾರ. ಅಂತ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬುದ್ಧಿಜೀವರು ನೋಡಿದಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರಂತೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವರು. ಹಿಂಗ ಸುಮ್ನೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿಜೀವರು ಸುಮ್ಮನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ ಎದ್ದು ತಿರುಗಾಡ್ತದ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಅವರು ದೃಷ್ಟಿ ಬೆತ್ತವ್ರು ಎದ್ದು ತಿರುಗಾಡಕತ್ತಿದ್ದ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವರಿಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ತಾವೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಏನು ಟೀ ಕಾಫಿ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಯಾರ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಜೀವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಆದಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಅನ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯಬಹುದು, ವಸ್ತ್ರ ನೀಡಿದರೆ ಧರ್ಮಬಹುದು, ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನೆನೆದರೆ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗೈನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಅಹುದು ಅಂತ ಬರದಾರ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರದಾರ. ಅನ್ನ ನೀಡ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅನ್ನ ನೀಡ್ರಿ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತತಿ, ಬಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ರು ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ತದ. ಅನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಇವು ಆಮೇಲೆ ಅರಿವು ಆರಂಭ ಆಕತಿ. ಅನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಅರಿವು ಹಿಂಗ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಜೀವರ ಪ್ರೀತಿ, ಅವರ ಕಳಕಳಿ, ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ.
ಹಳ್ಳ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೈ ಮುಗಿಡ್ತಾನ ಕುಂತೀರಿ, ಸಭಾ ಭಂಗ ಆಗ್ತದ. ಅಪ್ಪೋರ್ ಮ್ಯಾಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಭಾ ಭಂಗವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎದ್ರ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡದಂಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಡಿ ನಗರದ ಮಹಾಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪೂಜ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ. ಕೆರೆ ಹಳ್ಳಗಳು ಮೈದೊರೆದರೆ ಚಿಪ್ಪು ಗೊರಚಂಗಳೇ ಕಾಣಬಹುದು, ವಾರದಿ ಮೈದೊರೆದರೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಮನದೆರೆದು ಮಾತಾಡಿದರೆ ರತ್ನಗಳೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಸನ್ನಿಧಿನೇ ನಮಗ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ಅಪ್ಪುಗಳು ಇವತ್ತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ತುತ್ತು ತುದಿಯ ಆ ಮೇರು ನುಡಿಗಳಿದಾವ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದದ. ನಾವ್ ಯಾರು ಕಗ್ಗಗಳನ್ನು ಓದಿದಿಲ್ಲ. ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವರು, ಅವರೊಬ್ಬರು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಗ್ಗಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಗ್ಗಗಳ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಂತಹ ಕಗ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಸುಮಾರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ 50 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಂಗದ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಭವದ ಅಮೃತ ಸುದೆ ನಡಿ ಮಾಡಿದಾರ. ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಟ್ಟಿ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿವಂದಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಮೇತ್ರೆ, ಸ್ಪಂದನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಇವರು ಬಹಳ ಬಡವರಿಗೆ, ಬಗ್ಗರಿಗೆ, ದೀನರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಇವತ್ತ ಯಾರು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಅನೇಕ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ, ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಮೇತ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮೇಶ್ ಹೊಸಮನೆ, ಮಲ್ಲು ಹತ್ತಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ವೈದ್ಯರು, ಮುಂದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಂದ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಉಮೇಶ್ ಹೊಸಮನಿ, ಮಲ್ಲು ಹತ್ತಿಯವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಟ್ಟಿ ಅಭಿವಂದಿಸಬೇಕು. ಉಚಿತ ಶಿಬಿರ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಉಚಿತವಾದ ಶಿಬಿರ. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ತರದ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಬರದಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಸರ್ಗವನ್ನ ಮರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಂದಾವಂದ್ರ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಮರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮೇತ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಮಹಾಜನತೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತ ರವಿವಾರ ಯಾಕೆ ಅವಸರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಪ್ಪುಗಳು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಯಾರ, ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ್ತೀರೇನ್ ಇಲ್ರಿಪ್ಪ? ಕೂಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೇನ ಕರೆಸ್ತೇವ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೂಡ್ತೀವ್ರೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮನೆಯವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯರವರು ಸುಮಾರು 5-6 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾರ. ಅವರನ್ನ ಪೂಜ್ಯರೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮೃತಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಅದು? ಆರನ್ ಶಾ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದಾವ. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 4 ನೋಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅದ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೇ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಡೆಮೋ ಇರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಾವು ನೋಡಿ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವರು ಅದು ಮೈಕ್ ತೆಗೆ. ಇಲ್ಲ ನಡೀತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ನೇರಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬೆನ್ನೇರಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳದು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 5-6 ಆಸನ ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ. ರೆಡಿ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಮಸ್ತತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈನ್, ಟರ್ನ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಏಕ್
दो. First one asana, start. एक. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ. ಕಪೋತಾಸನ. ಕಪೋತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸನ ಪೊಸಿಷನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. दो. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸನ ನೋಡಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಮೃತಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಾಧಕರು ಬಹಳ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗದಾರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಏಕ್. दो. नेक्स्ट आसन धनुरासन. पोजीशन. स्टार्ट. एक. दो. लास्ट अकर्ण धनुरासन. ಮುಂದೆ ಕಾಲು ಚಾಚಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. एक. दो. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಟರ್ನ್. ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ. ಯೋಗದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಬುದ್ಧಿಜಿ ಅವರು, ನಾನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕೂತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅಮೃತಾನಂದಪ್ಪಗಳು ನನ್ನ ಗುರುದೇವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಪವಾಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಕ್ ಕಾರಣ ಆದವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು. ಅವರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ RMC ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು RMC ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. BLD ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ ನಾನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಹಳ ಬಡವ, ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, ಅವರನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರಾಮ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅವ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರವಚನ ನಡ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಯೋಗನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಆ ಗುರುದೇವರು ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಕ್ಕಳದು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಪ್ರಭು ಹೊಸಮನಿಯವರು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹಿರಿಯರು, ಅವರು ಯೋಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಶಿವಶರಣ ಅಂಜಿಗೆಯವರು ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇವರು ಇರುವರು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಳವರ ಬದುಕು ಹೂದೋಟ ಅನ್ನುವಂತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಪೂಜ್ಯರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಹೋದ
ಕರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಾರಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯುವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವರೇ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಾಸು ಸಮಯವನ್ನು